Hi students, in the previous class we had discussed about the second order system. Okay, so in this class we'll discuss about the time domain specifications. What are the time domain specifications means generally? What is the importance of time domain specifications means? So we all know that whenever we'll switch on the fan or maybe any motor or maybe anything to reach its final stage, it will take some time. So that we can call it as a transient response. Finally, the required output or desired response, we can call it as a steady state. సో ఎక్కడైతే దాని యొక్క అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందో ఆ స్టేట్ మనం స్టడీ స్టేట్ గా చెప్తాం. టు రీచ్ దట్ స్టేట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సపోజ్ ఇఫ్ విల్ స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ టు రీచ్ టాప్ స్పీడ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇఫ్ విల్ ride the bike to reach the top speed it will take some time. Like any system, to reach its final output it will take some time. That we can call it as a transient response. And for some crucial applications, the analysis of transient response will plays the crucial role. Why means, suppose if you are designing a system for combat operations or military operations, the system response should be very quick. Why? Because to meet the practical application like military or maybe some combat operations, obviously you need a quick response. So to make that happen, that is to make the quick response, first you should know about the or maybe you should analysis of the transient response. To analysis of these transient response, we use the time domain specifications. To analysis of the transient response, we use the time domain specifications. Those are delay time, rise time, peak time, maximum overshoot, and set time. These are the parameters we are choosing to analysis of the transient response. What are these parameters? What are these parameters, Henry? The first one. Always here you'll see the curve. This will indicate the undamped system response. We all know this. This will indicate the undamped system response. Why? Because the most of the systems, 90% of systems are undamped systems. That's why we'll choose undamped system response to analysis of a system, to analysis of a transient response. The first parameter, that was the delay time. Delay time is nothing but the time taken for response to reach 50% of the final value. The steady state కంటే కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుందో దాంట్లో 50% రీచ్ అయ్యే పారామీటర్ని మనం డిలే టైంగా చెప్తాం. 50% ఎంత టైం రీచ్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే పారామీటర్ డిలే టైం. ద వెరీ నెక్స్ట్ వన్ రైజ్ టైం. ద రైజ్ టైం ఇట్ ఇస్ ద టైం టేకెన్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ 0 to 100%. సార్ 100% అంటే మరి లాస్ట్ వాల్యూనే కదా, దాని రైజ్ టైం ఎలా చెప్తుంటే ఫర్ ది వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో టు రీచ్ ఇట్స్ స్టడీ స్టేట్, so it will make oscillations, like oscillations, and finally it will reach steady state. In these process of oscillations, sometimes it will cross the steady state కి value అవుతుంది, ఆ వాల్యూని క్రాస్ చేసి అలాగే మేబీ హైయెస్ట్ వాల్యూ కావచ్చు, లోయెస్ట్ వాల్యూ కావచ్చు. It will like this. In these oscillatory movements, sometimes it will cross the steady state value and it will reach some maximum value. That we can call it as అంటే ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే క్రాస్ చేస్తుందో ఫస్ట్ టైం, ఆ పాయింట్కి పట్టే టైంని మనం రైజ్ టైంగా చెప్తాం. ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీక్ టైం. పీక్ టైం వచ్చేసి ఏంటంటే యాజ్ దీస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఇట్ విల్ రీచ్ సమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. స్టడీ స్టేట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ సమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎ పీక్ టైం. ఓకే, దట్ ఆల్సో విల్ కాల్కులేట్ ఫర్ ది వెరీ ఫస్ట్ టైం రీచ్ అయ్యేదానికంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న పీక్ ఈ వాల్యూస్ కూడా ఈ స్టడీ స్టేట్ కంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి, బట్ అమాంగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ పీక్ టైం. ద నెక్స్ట్ వన్ ద పీక్ ఓవర్షూట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీక్ వాల్యూ కంపేర్ టు ద స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పీక్ వాల్యూ కంపేర్ టు ద స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ. అంటే ఫైనల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే పీక్ అంటే దానికి మించి ఎంత ఎక్కువ ఆసిలేషన్స్ ఉన్నాయి. దట్ విల్ డిఫైన్ బై దీస్ పీక్ ఓవర్షూట్ parameter. To find out this peak overshoot, we will always mention C of Tp, the response at peak time minus response at infinity time divided by response at infinity. Why? Because we have tried to find out the percentage. Response at infinity means this is the ideal way. Steady state value reach అయ్యేది ఐడియల్ గా అయితే ఇన్ఫినిటీ టైం దగ్గర రీచ్ అయ్యేది. బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇట్ విల్ టాక్ ఫైట్. అంటే నేను ఎలా చెప్తున్నా అంటే మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 5 seconds కానీ 10 seconds కానీ టాప్ మోస్ట్ స్పీడ్ అని చెప్తాం. టాప్ మోస్ట్ స్పీడ్ ఎందుకు చెప్తామంటే దానికి ఒక అంటే మనం రెస్పాన్సెస్ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ అవుట్, బట్ ఇట్ మే వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం.
We don't know that. We don't know future. That's why the steady state always ideally you can call it as infinity. But practically we know that most of the things the fan speed will not vary. That's why after 5 seconds we can call it as that was steady state output. But ideal condition it may vary. That way you can call it as a ideally steady state reach at t equal to infinity time. Okay. The next one, settling time. Settling time you can call it as a మన స్టడీ స్టేట్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దాన్ని జనరల్గా మీరు సెట్లింగ్ టైంగా చెప్తారు. ఇందులో మీ టాలరెన్స్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విల్ సీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ పారామీటర్స్ ఇండివిజువల్. ఐ థింక్ దాంట్లో కొంచెం లెటర్ సరిగా కనపడలేదని వేరే ప్రింట్ తీసుకున్నాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డిలే టైం. వీ నో దట్ వన్ half of its final value, that is the 50% of final value, you can call it as a delay time. To find this and delay time మనం ఫైండ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ వీ కెన్ టీడీతో మనం మెజర్ చేస్తాం. సో దాని మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వన్ ఫర్ అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్, ఫర్ అన్డాంప్ ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా మీ నాగూర్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ సింబల్ వాడుతుంటారు డాంపింగ్ రేషియోకి, ఇక్కడ దానికి ఈ సింబల్ వాడుతున్నారు. ఎయిదర్ ఆఫ్ అనేది కరెక్ట్. ఓకే, సో 50% ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ. ఆల్రెడీ మనకు రెస్పాన్స్ తెలుసు, ఏంటి అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ i ఒమేగా nt డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ i స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా dt ప్లస్ θ. ఇది c ఆఫ్ t. టోటల్ రెస్పాన్స్ 100% రెస్పాన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ 1, 50% రెస్పాన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ 0.5. సో 50% రెస్పాన్స్ని అది ఏ టైం దగ్గర మీట్ అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఏదైతే టైం డొమైన్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఆ టైం డొమైన్ ఈక్వేషన్ 50% ఆఫ్ వాల్యూకి రీచ్ చేయాలి. ఈక్వేట్ చేయండి. ఈక్వేట్ చేస్తే ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే 1 మైనస్ 0.5 0.5. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ మేనర్. సో దీంట్లో మోర్ కాంప్లెక్స్. ఒకే ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రమే దీనికి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఉందేమో, ఆల్మోస్ట్ 3 pages. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ఎండ్ వన్ TD ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 0.7 psi by omega n. Okay, this is the delay time equation. So ఏం సార్ ఈ delay time అంటే, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 10 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 20s ప్లస్ 10 స్క్వేర్ అలాంటి ఒక సిస్టమ్ ఇచ్చాను అనుకున్నాం. దాన్ని మీ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తే ఒమేగా n by s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 psi omega ns ప్లస్ omega n స్క్వేర్. ఫ్రమ్ దీస్ కంపారిజన్స్ యూ నో దట్ omega n ఈక్వల్ టు 10 and 2 psi omega n ఈక్వల్ టు 20. 2 psi omega n equal to 20, omega n equal to 10. Omega n ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇవర్ psi వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 1 ప్లస్ 0.7 psi by omega n. 1 ప్లస్ psi వాల్యూ వాజ్ 1, omega n వాల్యూ 10. సో టోటల్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1.7 by 10 దట్ ఈక్వల్ టు 0.1 సెకండ్. అంటే 50% ఆఫ్ రెస్పాన్స్ రీచ్ అవ్వడానికి మీరు డిజైన్ చేసిన సిస్టమ్కి పట్టే టైం 0.1 సెకండ్. So in this way, we will use these parameters to analyze the characteristics of the transient response of a system. Okay. The very next parameter, that was the rise time. We know that one for underdamped systems. So practically most of the systems are underdamped systems. We will consider that one. For that one, 100% response reach time and rise time. So the previous one already మనకు c of t అంటే with respect to time. With respect to time మనకు రెస్పాన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఇది. c of t ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ i ఒమేగా nt డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ i స్క్వేర్ sin ఒమేగా dt ప్లస్ θ. 100% రెస్పాన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ i ఒమేగా nt డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ i స్క్వేర్ sin ఒమేగా dt ప్లస్ θ. సో 1 మైనస్ 1 0. రిమైనింగ్ ఏముంది, e పవర్ మైనస్ i ఒమేగా nt ఇంటూ sin ఆఫ్ ఒమేగా dt, ఈ వాల్యూ మాత్రం మిగిలింది. ఇందులో అట్ t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ జనరల్గా ఈ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ 0 అయిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు దీనికి ఇది 0కి ఈక్వేట్ చేయాలి అంటే ఆ t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇది ఏమో 0 అయిపోయింది. అలా కాకుండా బిఫోర్ దట్ ఎక్కడైనా 0 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే t ఈక్వల్ టు 0 కాకముందు అంటే ఇన్ఫినిటీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా 0 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఏదైనా ఉందా అంటే హియర్ ఇట్ విల్ బి అనదర్ థింగ్. ఇక్కడ ఉన్న రెండు పారామీటర్స్ అంటే ఒకటి e పవర్ మైనస్ i ఒమేగా nt డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ i స్క్వేర్. ఈ పారామీటర్ 0కి ఈక్వల్ కావాలి, ఈ పారామీటర్ 0కి ఈక్వల్ కావాలి. ఈ రెండే కదా మనకు ఉండే టర్మ్స్, ఈ రెండు టర్మ్సే కదా మనం రైట్ టైంలో ఉండేది, ఈ రెండు టర్మ్సే. ఈ రెండు టర్మ్స్లో ఏదో ఒకటి 0 అయినా సరే మనకి 0.
suppose if you compare this one, as per sinusoidal wave, it is 0 degrees దగ్గర 0 అవుతుంది, 180 దగ్గర 0 అవుతుంది, 360 దగ్గర 0 అవుతుంది, and so on. So from that we can say that plus or minus n pi place లో 0 అవుతుంది. So if I consider entire thing as a theta, that is omega d to t plus theta equal to pi. From this derivation, t equal to pi minus theta by omega t. That we can calculate as a rise time. Here theta equal to tan inverse of root of 1 minus psi square by theta, and omega d equal to omega n into root of 1 minus psi square. This is the equation we will use for the rise time. And the next one is the peak time. The next one is the peak time. The peak time we can call it always మనం ఏం చెప్పిన peak time అంటే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ క్రాస్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద పీక్ వాల్యూ, దీని మనకి పీక్ టైం వాల్యూ. సో ఆ పీక్ టైంని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చదివేటప్పుడు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దానికి మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం జనరల్గా ఏం చేసేవాళ్ళం, దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఈక్వేట్ జీరో చేసి రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రూట్స్ని అగైన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నెగిటివ్ వస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉన్నట్టు, పాజిటివ్ వస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర మినిమం ఉన్నట్టు, ఇలాంటి ఒక మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై అయ్యింది. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. ఫర్ దిస్ వన్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 1 0 అండ్ మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ యువి ఫార్ములా. సో యువి ఫార్ములా ప్రకారం అప్లై చేస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పాన్షన్, రైట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇందులో టీపీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తుంటే ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని కామన్ చేస్తే మీకున్న ఈక్వేషన్ ఇది. ఇందులో దిస్ వన్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఇది 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ డివైడ్కి వస్తే అది 0 అవుతుంది. ఓన్లీ రిమైనింగ్ థింగ్ వాస్ దిస్ వన్. ఇందులో ఆల్రెడీ వినో దట్ ఒమేగా డి ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ అండ్ సై ఒమేగా ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ప్లేస్ చేసాం. దీని ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఏం చేస్తాం అంటే అగైన్ ఒమేగా ని కామన్ తీస్తే ఇటు సైడ్కి వెళ్తే 0 అవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ మైనస్ సై, ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. యాజ్ పర్ అవర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రూల్, రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ అండ్ థీటా, ఇట్ ఇస్ అ థీటా. దీని నుంచి 1 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ ని సైన్ థీటాగా రాయొచ్చు, థీటాని కాస్ థీటాగానే రాయొచ్చు. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఇట్, సైన్ ఏ కాస్ బి, కాస్ ఏ సైన్ బి, and this sin a minus b, that is equal to 0. From all these things, sin minus omega dt p equal to 0. ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఒమేగా dtp అనేది పైకి ఈక్వేట్ అయినప్పుడు. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఇస్ ద tp, దట్ ఇస్ పై బై ఒమేగా d. ఇక్కడ ఒమేగా d ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా డ్రా చేసాము మీకు ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే నన్ను మళ్ళీ అడగచ్చు. సో ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టంలో డిస్కస్ చేసిన ఎస్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ దగ్గర మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఎస్ డొమైన్లో మీరు పోల్స్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే ఆల్వేస్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ వస్తుంది, రియల్ యాక్సిస్ మీద జీటా వస్తుంది. సో దాన్ని ఇలాగే రాశాను అంతే. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద పీక్ ఓవర్షూట్. ఆల్రెడీ పీక్ ఓవర్షూట్ అని చెప్పాను, మ్యాక్సిమం నుంచి స్టడీ స్టేట్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను, రైట్. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో పీక్ ఓవర్షూట్ ఫార్ములా ఏంటి, సి ఆఫ్ టీపీ మైనస్ సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ డివైడ్ బై సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఇస్ ద సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ, ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. సో 1 బై ఇన్ఫినిటీ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే టోటల్గా ఏమవుతుంది, మీకు 1 మైనస్ 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ మీకు 1 అవుతుంది. సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఇంకా మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఒకటి ఏంటి, సి ఆఫ్ టీపీ. వి నో సి ఆఫ్ టీ, దాని టీ ప్లేస్ లో టీపీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ సై ఒమేగా టీపీ డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా డిటి టీపీ ప్లస్ థీటా. వి నో టీపీ ఈక్వల్ పీక్ టైం ఆల్రెడీ మన ఫార్ములా వేసి అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒమేగా డి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఏమి వెళ్తుంది, 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ జీటా పై బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఒమేగా డి ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒమేగా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్. ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవుతాయి, జీటా పై డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ జీటా పై డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ జీటా స్క్వేర్ డివైడ్ బై 1 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ జీటా స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ థీటా.
As per triangle rule, we know that one sin theta nothing side theta 1 minus root of zeta square replace చేయొచ్చు కదా. As per triangle rule, sin theta ni దీంట్లో theta sin theta this is the value 1 sin theta equal to root of 1 minus zeta square తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. రీప్లేస్ చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓన్లీ రిమైనింగ్ థింగ్ ఏముంటుంది ఇంకా c of tp equal to 1 minus e power minus pi psi by root of 1 minus psi square. This is the c of tp. సో ఇప్పుడు మీకు c of tp తెలిసింది, c of infinity తెలిసింది. ఓకే, c of tp తెలిసింది, c of infinity తెలిసింది. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? c of tp ఈక్వల్ టు 1 minus 1 plus this is not 1 minus here minus sin theta కదా, సో 1 plus అవుతుంది. c of tp ఈక్వల్ టు 1 plus e power minus zeta pi divided by root of 1 minus zeta square. This is c of tp minus c of infinity value 1 and also c of infinity value 1. From this one will cancel out. The only remaining thing is e power minus zeta pi root of 1 minus zeta square. This is the peak overshoot formula, right? This is the peak overshoot formula. The final formula was this one. Okay, the percentage of peak overshoot find out చేయాలంటే ఇది. The last one is the settling time. The last one is the settling time. Just give me 1 minute. Settling time. Generally settling time అంటే ఏంటంటే సో స్టడీ స్టేట్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని సెట్లింగ్ టైంగా చెప్తారు. ఇక్కడ సెట్లింగ్ టైం దగ్గర మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సి ఆఫ్ టీపీ మనకి ఫార్ములా ఏంటి? సి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ సై ఒమేగా ఎన్టీ డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సై స్క్వేర్ ఇంటూ సై ఒమేగా డిటి ప్లస్ థీటా. ఇదే కదా మనకున్న ఫార్ములా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టడీ స్టేట్కి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి అంటే ఫైనల్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యేటప్పటికి మీ ఎక్స్పెరిన్షియల్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో అది దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ కోల్పోయి స్టడీ స్టేట్ వాల్యూలో కలిసిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ వన్. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా? దీన్ని పూర్తిగా వదిలేయచ్చా? ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఓన్లీ సైనసైడల్ కాంపోనెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఆసిలేషన్స్ వచ్చేసి జీరో అయిపోవాలి. రైట్? సో ఆసిలేషన్స్ జీరో అవ్వాలంటే అప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఓన్లీ పారామీటర్ ఏంటి? ఆసిలేషన్స్ విల్ డై అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ థింగ్ విల్ రీచ్ టు ద స్టడీ స్టేట్. ఆసిలేషన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా కంప్లీట్గా జీరో. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ కంప్లీట్లీ వానిష్డ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు ఇది సిగ్నిఫికెన్స్ పోతుంది, ఇది సిగ్నిఫికెన్స్ పోతుంది. బట్ ఈ రెండు దాంట్లో ఏది కన్సిడర్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయమని చెప్పాను, ఇది ఈ రెండు వాల్యూస్ సిగ్నిఫికెన్స్ పోతున్నాయి. ఇందులో ఏది కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఈ సైనసైడల్ రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా దీని మీద మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టరే కదా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ప్లే చేసేది. అంటే స్టడీ స్టేట్ కి వాల్యూనే కదా రీచ్ అయ్యేది. సో దట్స్ వై sinusoidal component and why? Because why we are neglecting completely sinusoidal component means oscillations are zero. You don't have any oscillations. So that's why only we will consider the exponential thing. Left side 0.02 ఉంది కదా, 0.02 ఏంటంటే my tolerance value 2% tolerance value. What is this tolerance means? అంటే మీకు బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో ఈ టాలరెన్స్ వాల్యూ అంటే రెసిస్టర్ టాలరెన్స్ వాల్యూ దగ్గర చూస్తుంటారు. టాలరెన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నాకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ 100 volts అనుకుంటే ఇఫ్ ఐ విల్ గివ్ ద టాలరెన్స్ ఆఫ్ 2 దెన్ 98 volt వచ్చినా నాకు ఓకే, 1 or 2 volt వచ్చినా నాకు ఓకే. సో 2% ఎర్రర్. సో 2% ఎర్రర్ నీకు కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ 0.02 అంటే ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ థింగ్ ఈ టాలరెన్స్ వాల్యూని రీచ్ అవ్వాలి. సో ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నది పక్కకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై అవుతుంది. 0.02 అప్రాక్సిమేట్లీ 0, డినామినేటర్ కూడా కంప్లీట్గా అవుతుంది. ఓన్లీ మీకు ఉన్నట్టు ఏంటి? ఈ పవర్ మైనస్ ఐ omega ts equal to 0.02. But then I will apply the ln on both sides. So ln apply చేశాను, ఇది నుంచి ln apply చేస్తే minus I omega ts into ln of 0.02. From this ts equal to ln of 0.02 divided by minus I omega n. సపోజ్ నాకు 5% టాలరెన్స్ ఇది ఎనఫ్ అనుకుంటే, అంటే 100 volts నా అవుట్పుట్ రావాలనుకున్నప్పుడు 95 అయినా నాకు ఓకే, 105 అయినా నాకు ఓకే అనుకున్నప్పుడు దెన్ 0.02 కాస్త ఏమవుతుంది? 0.05 అవుతుంది.
అదే నాకు 4% tolerance అనుకుంటే 0.04. From all these things, the common formula for settling time is Ts equal to ln of percentage of error divided by zeta omega n. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కదా సార్, ఎందుకు మరి ఇక్కడ మైనస్ రాలేదంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మీకు 0.02, 0.05, 0.04 ఇలా రాస్తారు. ల్యాన్ ఆఫ్ 0.04 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి, మీకు ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే కింద ఉన్న నెగిటివ్ పైన ఉన్న నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. The final formula is ln of percentage of error divided by minus zeta omega. These are the parameters we will use to analysis of transient response of the system. Now we'll see the final conclusions here. The rise time formula will use pi minus theta by omega d, and delay time 1 plus 0.7 theta by omega, peak time n pi by omega d, peak overshoot e power minus n pi psi by root of 1 minus zeta square, and settling time ln of percentage of error by minus zeta omega n. And the only remember thing is here theta is degrees, WD in radians. Your pi in degrees, WD in radians. Your pi also in degrees. That is the most important things you should remember. Okay, this is about the time domain specifications, and the next class will discuss about the steady state error. Thank you.